Hello students, this video we shall start chapter 12. First of all, we shall see that introduction to SQL. SQL is a language. Why we are using the language? To communicate any information, isn't it? If you want to communicate any information to anybody else, we are using the language. The same way, SQL is a language which is used to communicate with the database. So what is SQL? Structured Query Language. What is the full form of SQL? Structured Query Language. So it is the language which is also used for communication. That is, to whom you have to communicate? To the database. What is the database? Database is a software, that is a place where all the data are accumulated, stored, already they are collected and stored. So if you want to retrieve any data, if you want to retrieve any information from the data, you have to tell that database what type of data you need, or whether you want to insert new data, or whether you want to change anything. To do those process, to do those functions, you have to communicate with the database. So for that purpose, we are using this language, SQL, Structured Query Language. So what we can do? It allows the user to create, retrieve, alter and transfer information among the databases. Create, all of you know, new data can be created. And retrieve, what is the meaning of the word retrieve? To get back the data, that is called retrieve. Alter, you know, changing. Transfer, from one place to another place we can move the data. So it is a language designed for managing and accessing the data in RDBMS. What is RDBMS? Relational Database Management System. The tables can be the schema. What have you learned? Schema. Schema na enadhu? Oru table. The tables kulla irukra data நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Relate பண்ணிக்கலாம். So there are many versions of SQL. The original version developed by IBM Research Center, and it was called a SQL. அப்போ அது டெவலப் பண்ண டைமில் SQL என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? SQL in 1970s. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் டு SQLன்னு மாற்றினாங்க அந்த நேம். தென் 1986 ANSI, American National Standard Institute, published an SQL standard and updated in 1992 வந்து அது கொஞ்சம் கூட அப்டேட் பண்ணாங்க. 86 ANSI published SQL and the standard was updated in 1992, and latest SQL எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு? 2008, and it was named as SQL 2008. So this para contains the questions for 1 mark. Then we shall see what is the role of RDBMS. RDBMS na enna? RDBMS full form enna? Relational Database Management System. நிறைய RDBMS software இருக்கு. Oracle, MySQL, இதெல்லாம் RDBMS software 2 marksல கேட்பாங்க. Oracle, MySQL, you are learning MySQL in your syllabus. Then MS SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access are the RDBMS packages. So the 2 mark question is there. What are the names of RDBMS packages? So SQL is a language used to access the data in such databases. இப்போ இந்த நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் RDBMS, relational database. இதில் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் different types of data. இப்போ உங்கள் நேம், ரோல் நம்பர், date of birth, age, parents name, all the data are collected and we are storing in the database. அதிலிருந்து நமக்கு வேணுங்கிற டேட்டாஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு, சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே we are using the commands. Those commands are SQL, Structured Query Language.
ஸோ இன் ஜென்ரல் வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? டேட்டாபேஸ் இஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் 1 மார்க் கொஸ்டின். இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ். ஒரு டேட்டாபேஸுங்கிறது யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு பிக் பாக்ஸ். பிக் பாக்ஸ் இல்லை, பிக் பாக்ஸ். அதில் நிறைய ஸ்மால் பாக்ஸஸ் இருக்குது. அந்த பிக் பாக்ஸுங்கிறது டேட்டாபேஸ். அதில் இருக்க ஒரு பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் பென்சில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க, இன்னொரு பாக்ஸில் பென்ஸ், இன்னொரு பாக்ஸில் எரேசர்ஸ், இன்னொரு பாக்ஸில் புக்ஸ். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதே போல் தான் ஒரு டேட்டாபேஸுங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் பாக்ஸ். அதில் டேபிளாக நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு டேபிளையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் இப்போ 12A1 ஒரு டேபிள், 12B1 ஒரு டேபிள், 11A1 ஒரு டேபிள். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 12A1ங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா 12A1 ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ்க்கு ஒரு டேபிள், பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு ஒரு டேபிள். Relate like that, we can store different types of tables in a single database. So you can say database is a collection of what? Tables that stores a set of data that can be queried for use in another application. நம்ம எந்த அப்ளிகேஷன் வேணாலும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாவை நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் கால் query. query அப்படின்னா என்கொயரி. இந்த டேட்டா கொடு, யார் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினாங்களோ அவங்க டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணு. தென் who and all got above 90% in computer science, show me the details. இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிற கண்டிஷன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், query. Then a database management system supports the development, administration and use of database platforms. இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுன்னா, க்ரியேட் பண்ணுறது, டெவலப் பண்ணுறது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறது, இவங்களுக்கெல்லாம் மட்டும் இந்த யூசர் மட்டும்தான் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். தென் யூஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம், அந்த டேட்டாபேஸை டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது, ஆட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் யூஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். ஸோ இது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் தான் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். தென் RDBMS. வாட் இஸ் RDBMS? RDBMS is a what is RDBMS? It is a type of DBMS with a row-based table structure that connects related data elements and includes functions related to create, read, update and delete operations, collectively known as CRUD. CRUD. CRUD operations na enna? Create, retrieve, update, delete. What is CRUD operations? Create, நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறது, டேட்டாஸ் எல்லாம், டேபிள்ஸ் எல்லாம். ரிட்ரீவ், நமக்கு வேணுங்கிற டேட்டாஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது ரிட்ரீவ். அப்டேட், சேஞ்ச் பண்ணுறது, வேண்டான்னா ரிமூவ் பண்ணுறது டெலீட். ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுதான் RDBMS சாஃப்ட்வேர். அதில் டேபிள்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று லிங்க் பண்ணிக்கலாம், ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேட்டாபேஸில் நிறைய டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒவ்வொரு டேபிளையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதில் காமன், நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் சென்ட் யூ த வீடியோஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காமன் ஃபீல்டு வந்து இப்போ ஒரு டேபிளில் நேம் மார்க்ஸ் இருக்குது, இன்னொரு டேபிளில் நேம் அட்ரஸ் இருக்குது. அப்போ ரெண்டுலேயும் காமன் ஃபீல்டு எது? நேம். அந்த நேம் வச்சு ரெண்டு டேபிளையும் ரிலேட் பண்ணி ரெண்டில் இருக்கிற டேட்டாஸும் நம்ம மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஸோ அண்ட் we can do these operations. க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஆல்ரெடி இருக்க டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம், ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம், டெலீட் பண்ணிக்கலாம். The data in RDBMS, see the next para. The data in RDBMS stored in database objects. Datas எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? ஒரு டேட்டா RDBMS ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே நம்ம எந்த ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? The data in RDBMS are stored in the form. The data in RDBMS is stored in database objects called tables ஃபார்மில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் a table? A table is a collection of related data entry and it consists of rows and columns. rows and columns இருக்கிறது டேபிள். அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு என்ட்ரியும், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும், எம்ப்ளாயினா எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும்.
That's why it is the given related data entries. A field is a column in the table that is designed to maintain specific related information about every record. Field இப்போ வந்து இதுதான் ஒரு டேபிள். இந்த டேபிளில் இதெல்லாம் ரோஸ், இதெல்லாம் காலம்ஸ். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரோவையும் இந்த ஹோல் திங் என்னன்னு சொல்லுவோம், டேபிள் ஆர் ஸ்கீமா. ஒவ்வொரு ரோவும் ஒரு ரெக்கார்ட், ஒவ்வொரு காலமும் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இங்கே நேம், ஃபஸ்ட் காலமில் நேம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், செகண்ட் காலமில் மார்க் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், தேர்ட் காலமில் ரேங்க் ஸ்டோர் பண்ணலாம், என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் இந்த இந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்லேயும் ஒவ்வொரு என்ட்ரி இருக்கும். எல்லா ரெக்கார்ட்லேயும் இந்த ஃபீல்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். Now coming to this point, a field is a column in a table that is designed to maintain specific related information about every record. It is a vertical entity that contains all information associated. So if they ask a question, இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. டேபிள்னா என்ன, that is in the full para. What is table, what is row, or what is record, what is field கேட்டால் இந்த பேராகிராஃப் எழுதணும். The fields in the student table may be என்னென்ன fields இருக்கலாம், admin number, student name, admission number, student name, student age, student class, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ரெக்கார்டுங்கிறது ரோ which is a collection of related field in a column. ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒவ்வொருத்தரோட இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் ரோனா செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட இந்த ரிலேட்டட் என்ட்ரிஸில் இருக்கும். ஸோ ரெக்கார்டுங்கிறது ஹரிசான்டல் என்டைட்டி which represents the details of a particular student. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதுதான் ஒரு டேபிள்னா இது ஹரிசான்டல் என்டைட்டி ரெக்கார்ட். ஒவ்வொரு ஹரிசான்டல் ரோவும் ஒரு ரெக்கார்டு, வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் எல்லாம் ஃபீல்ட். ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வெர்டிக்கல் காலம், ஒவ்வொரு என்டைட்டியோட ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ரெக்கார்டில் என்ட்ரு பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக், என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம், ப்ராசஸிங் ஸ்கில்ஸ் இன் எஸ்கியூஎல். திஸ் இஸ் அகெயின் எ 5 mark கொஸ்டின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் a 5 mark கொஸ்டின். Explain the processing skills, 5 mark question. All the topics you have to write, 7 topics. First topic, what is given? The various processing skill, DDL. என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது? DDL, data definition language, DML, data manipulation language, then view definition, authorization, integrity, transaction control. DDL அப்படின்னா என்னென்னா, அது ஒரு செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இருக்குது, டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். அந்த கமாண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலான்னா, டிஃபைனிங் ரிலேஷன் ஸ்கீமாஸ், ஒரு டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த பாக்ஸை உருவாக்குனா தானே அது ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ அந்த பாக்ஸை உருவாக்கணும், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், ரைட்? அதே போல் இங்கே வந்து ஒரு டேபிளை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும், அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், நேம் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், ரோல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், தென் மார்க் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், நேமில் என்ன கேரக்டர்ஸ், மார்க்கில் இன்டிஜர், என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் அதுக்குள்ளே கமெண்ட்ஸ் DDL. அதே மாதிரி நமக்கு வேண்டானா ரிமூவ் பண்ணுறது, டெலீட்டிங். தென் ஏதாவது ஒரு மாடிஃபை பண்ணுறது, ஒரு ஃபீல்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறீங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நேமு ரோல் நம்பர் மட்டும் இருக்குது, ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் ஃபீல்டு கிளாஸ். இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறது, இதுக்குள்ள கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த டாப்பிக்கில் வரும். டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். தென் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜில் என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் இருக்குன்னா, நியூ டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறது, ஆல்ரெடி இருக்கிறது டெலீட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறது, டேட்டாஸை மாடிஃபை பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு DDLல பார்த்தது அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் மாடிஃபை பண்ணுறது பார்த்தோம். DLல டேட்டாஸ் மாடிஃபை பண்ணுறது, இது எல்லாமே இதில் வரும், DMLல வரும். தென் எம்பீடட் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ப்ரோக்ராம் எழுதணும், ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம், இந்த SQL செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக எழுதுவோம். தட் இஸ் DML, எம்பீடட் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இஸ் த
form of SQL used in high level programming language. Then view definition. அதுக்கு என்ன இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது, அதுக்குள்ள கமெண்ட்ஸ் தான் வியூ டெஃபினிஷன். இட் இன்க்ளூட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃபார் டிஃபைனிங் வியூஸ் ஆஃப் த டேபிள்ஸ். தென் ஆத்தரைசேஷன், அது என்னென்ன கமெண்ட் இருக்குன்னா ஆக்சஸிங் ரைட் டு ரிலேஷன் அண்ட் வியூஸ் ஆஃப் த டேபிள். யாரெல்லாம் அந்த டேபிளை சேஞ்ச் பண்ண முடியும், யாரெல்லாம் ஒன்லி வியூ பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் யூசஸ்க்கு ஆத்தரைஸ் பர்மிஷன் கொடுக்கறது. தென் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா the SQL provides the forms for integrity checking condition. That is நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸில் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை, அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும், நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு, ஒரு டேபிள் இன்னொரு டேபிள் என்ன கண்டிஷன் ரிலேட் ஆகிருக்கு, தோஸ் கமெண்ட்ஸ் அந்த அதுக்கெல்லாம் SQL. அந்த கமெண்ட்ஸ் இன்டெகிரிட்டி. தென் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல். திஸ் SQL இன்க்ளூட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபைல் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங். அதுக்கு அந்த நம்ம இப்போ பண்ண அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணுறது, தென் சேவ் பண்ணாமல் விட்டதெல்லாம் அன்டூ பண்ணுறது, ரீடூ பண்ணுறதெல்லாம் நார்மலாக பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்குள்ள கமெண்ட்ஸ் ரோல் பேக், கமிட், அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல். ஸோ திஸ் இஸ் அன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் வெல். Then in next video we shall see how to create. Already I have given you how to create everything. We shall see, students. Now this part we shall stop. If you have any doubts, do call me.